करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो एक महामारी की तरह फैल रही है, जिसके आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि WHO तक में सनसनी मची हुई है। मोटापा कोई मामूली समस्या नहीं है और ना ही इसे आप हल्के ढंग से लें। Main reason behind obesity in our young generation today is because we stopped exercising and we started using a lot of junk food. पहले लोग ज्यादा चलते थे, अब बहुत कम चलते हैं। मतलब फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। इस वजह से मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। सब लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर में खाना नहीं बना पाते हैं, जंक फूड खाते हैं, घर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उस वजह से मोटापा लोगों का बढ़ता जा रहा है। मोटापा बढ़ने का कारण ये है, एक तो बहुत ज्यादा खाते हैं और बिना सोचे समझे खाते हैं कि इसमें क्या चीज है, कितनी कैलोरी है। ओबेसिटी मे बी यंगस्टर्स के लिए इसलिए होता होगा क्योंकि जंक फूड खाते हैं वो लोग, जैसे कि नाश्ते का खाना कॉलेज के बाहर, उसकी वजह से होता है। अगर हम किसी से भी कहते हैं कि आप जाओ 1 किलोमीटर पैदल चल के थोड़ा सफर कर लो, कोई भी नहीं करता। सब बसेस में या फिर कोई सारी फैसिलिटीज मिल रही है लोगों को, तो फिर क्यों करेंगे? इसलिए मोटापा तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। कहर इतना बढ़ चुका है कि भारत की पूरी जनसंख्या के 5% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। ओबेसिटी का कहर है ओबेसिटी का नेचर, और नेचर ये है कि वो अपने साथ लाती है कई बड़ी होता है। किसी से भी कहते हैं कि आप जाओ 1 किलोमीटर पैदल चल के थोड़ा सफर कर लो, कोई भी नहीं करता। सब बसेस में या फिर कोई सारी फैसिलिटीज में, इसलिए मोटापा तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। डायबिटीज 80% of the people who are diabetic are having type 2 diabetes, और उसमें बहुत प्रतिशत ज्यादा है जो ओबेस लोग हैं। स्ट्रेस के कारण बाहर खाने का, मैकडॉनल्ड्स या जो अनप्रोसेस्ड फूड रहता है, अनहेल्दी फूड रहता है जिसमें कोलेस्टेरॉल की काफी मात्रा होती है, तो वो खाने के बाद सेंट्रल ओबेसिटी जो हम बोलते हैं वो काफी बढ़ गई है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब आपका वेस्ट लेवल, पेट के ऊपर चर्बी जमा होना, तो जिसे हम एप्पल शेप बॉडी कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में। तो जब ये एप्पल शेप बॉडी आपकी बन जाती है तभी इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट प्रॉब्लम। ओबेसिटी, मोटापा से चांसेस ज्यादा हो जाता है कैंसर का। एक्चुअली देयर आर केसेस जिसमें 20% चांसेस ज्यादा दिखा जाता है, क्योंकि और ये मेनोपॉज के बाद ज्यादा होता है। मेनोपॉज होने से पहले जो ओवरीज रहता है वो अपना एक रस जो ईस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओवरीज, बट आफ्टर द मेनोपॉज वो ओवरीज का फंक्शन बंद हो जाता है। लेकिन बॉडी में अगर फैट सेल्स अगर ज्यादा हो, वो ये एस्ट्रोजन वापस ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उन्हें बढ़ा देते हैं। और एक बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आपके जो मूवमेंट्स, आपका जो एक्टिविटी लेवल ओबेसिटी की वजह से कम हो जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको उसी की वजह से नी पेन हो सकता है। यानी बेसिकली ओबेसिटी के साथ बहुत सारे डिसीजेस रिलेटेड है। यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। इसके पहले हम आगे बढ़े, आपका एक रियलिटी चेक जरूरी है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए कि कहीं आप ओबीस तो नहीं है। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। हर एक एज हाइट के हिसाब से आपका एक आइडियल बॉडी वेट होता है, और अगर आप इस आइडियल बॉडी वेट से बहुत दूर है, यानी आपका वजन उससे बहुत ज्यादा है, तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। एक और रियलिटी चेक, हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताना चाहेंगे जिससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि good evening everyone. My name is Naren. I'll be the host for today's evening. Good evening and welcome to this healthy weight loss session organized by the World of Wellness. So indaka meeru, of course the video was in Hindi, but anchor or dantlo matladina different youngsters or
అదర్ ఐ మీన్ డాక్టర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళందరి ఒపీనియన్స్ చాలా క్లియర్గా అర్థమైంటుంది అందరికీ. ఒబేసిటీ ఈజ్ బికమింగ్ అన్ ఎపిడమిక్ ఆల్మోస్ట్, అంటే one of the biggest diseases in the country. And అక్కడ మాట్లాడుతున్న డాక్టర్స్ చెప్పడం ప్రకారం obesity is linked to different other diseases, if you can say, heart problems, diabetes, certain types of cancers, and hormonal disorders like it could be thyroid, it could be irregular menstrual cycle, PCOD, non-alcoholic fatty liver disease. In the diseases ki one of the main reasons is becoming obese. And obesity, నేను ఒబీసా కాదా అనే దానికి లాస్ట్ లో ద డాక్టర్ వాజ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఎ స్కేల్. సో ఒక మన హైట్ కి దేర్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ వెయిట్. ఆ ఐడియల్ వెయిట్ నుంచి ఎంత దూరం ఉన్నామో ఒకసారి మనం గమనించుకుంటే మనము ఆయా రోగాలకు ఎంత దగ్గర అవుతున్నామో దట్ గివ్స్ ఎ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్ us basically see ఈ కాల్లో ఉన్న అందరు కూడా, డూ యూ రియలీ నీడ్ టు పే దట్ క్లోజ్ అండ్ అటెన్షన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్? ఇటువంటి సెషన్స్ యొక్క అవసరం మనకుందా? డూ ఐ ఫాల్ ఇన్ ద ఒబీస్ కేటగిరీ? లెట్ us see that. So basically this is the calculator. So మీ స్క్రీన్ మీద there is a calculator. మీ హైట్ 5 feet నుంచి నేను 6 feet వరకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ గా 5 feet ఉండేవాళ్ళు మీ ఏజ్ని బట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ కన్సిడరింగ్ ఒక 22 BMI ని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పెడుతున్నాం. ఒక 24-25 BMI వరకు కూడా ఓకే అనుకుందాం. ఇప్పుడు 5 మీరు హైట్ ఉంటే యువర్ weight should be approximately around 50 kgs, 50, 52, 53, 54, that's also fine. But if you are more than 6, 7, 8 kgs extra, maybe 5 feet unaru, maybe you're 58, 59, then you have some big disorder, hormonal disorder happening in the system, in the body, which could eventually lead to other diseases as well. Similar ga మీ height ఒకసారి calculate చేసుకోండి. Maybe if you are 5'5" in this call, నా height 5'5" అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఎవరైనా. So your ideal weight is around 60, 62, maybe 63. If you are 70, 75, మీరు 5'5" ఉన్నారు, 75 ఉన్నారు అంటే close to 10 to 12 kgs of extra fat ని మీ బాడీ మీద క్యారీ చేస్తున్నారు. 10-12 kg of extra fat, which is going to cause lots of hormonal issues in your system. And దాని యొక్క పర్యవసానాలే ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, లేదంటే PCOD ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేదా హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు, లేదా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ type 2 diabetes లో ల్యాండ్. ఇండియా has become the capital of diabetes, sugar capital అన్నట్టు, type 2 diabetes capital. ఎందుకంటే the main reason is obesity. సో ఈ స్కేల్లో మీ ఐడియల్ వెయిట్ కి మీరు ఎంత దూరం ఉన్నారో ఒకసారి గమనించుకుంటే చాలా హెల్త్ సమస్యలకి అంత దగ్గర అవుతున్నట్టు. సో బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈస్ మనం మన హైట్ కి తగ్గట్టు ఒక హెల్తీ వెయిట్ గోల్ పెట్టుకొని హెల్తీ వేలో ఆరోగ్యకరంగా ఎలా వెయిట్ ని డౌన్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా హార్మోనల్ ఫంక్షన్స్ ని మొత్తాన్ని ఎట్లా రెగ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ బెస్ట్ హెల్త్ ని ఎట్లా పొందగలగచ్చు, దానికి సంబంధించిన సెషన్ ఇది బేసికలీ. సో ఐ బిలీవ్ ఎంత అవసరం, ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ 1 or 2 people, if there are 4 family members, 1 or 2 people who are overweight or obese. And నేను చెప్పేది ఒక యావరేజ్ ఫిగర్.
చాలా హౌసెస్ లో 4 out of 4 ఉండే కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ రోజు స్పెషాలిటీ ఏమంటే వీఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 days అవే ఫ్రమ్ ద న్యూ ఇయర్. 2022 సంవత్సరానికి కాను ఇంకొక కొత్త సంవత్సరానికి మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 100 days దూరంలో ఉన్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు టేక్ సమ్ డెసిషన్. ఇంకొక సంవత్సరం కూడా, ఎందుకంటే వీ నో ఐ యామ్ ఎ ఫిట్నెస్ ఇన్స్ట్రక్టర్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఐఎమ్ ఏ వెల్నెస్ కోచ్. నాకు కొన్ని ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి, జిమ్స్, బీట్స్ ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్ అని. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ ఏ వెల్నెస్ కోచ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ. సో మా జిమ్స్ లో మొత్తము ఎక్కువ స్టెప్ ఇన్స్, ఎక్కువ వాకిన్స్, ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ జరిగే మంత్స్ వచ్చేసి నవంబర్ మిడ్, నవంబర్ ఎండింగ్, డిసెంబర్, జనవరి టైం. ఎందుకంటే ఆ టైంలో పీపుల్ టేక్ రెజల్యూషన్స్. ఎలా అయినా మేము కొత్త సంవత్సరంలో మా పాత వెయిట్కి రావాలి, మా బెస్ట్ షేప్లోకి రావాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ విదిన్ 1 month 2 months పాపం జిమ్కి వస్తారు, చాలా ఎఫర్ట్ పెడతారు, తర్వాత మెల్లమెల్లగా దే గో బ్యాక్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా మీకు ఐడియా ఉంటే జిమ్స్, ఫిట్నెస్ లేదా ఎక్సర్సైజ్ ఇదంతా కూడా ఒక 25 నుంచి 30% వరకు మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మన ఓవరాల్ వెల్ బీయింగ్కి. 70% సంథింగ్ that you may not be knowing. The nutrition part, what is the food that you're taking, what is the rest you're providing to the body, how much sleep you're having, what is the stress level in your life. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడెక్కడ పెద్దగా పట్టించుకోకుండా నేరుగా జిమ్కి పోయి 1 గంట సేపు బాగా వర్కౌట్ చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. సో ఈ ప్రిమైస్తో, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ పర్సన్, బికాస్ సి మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ హార్ట్ డిసీజెస్, డయాబెటీస్, ఇవన్నిటికీ కారణమైన ఒబేసిటీని ఎట్లా రూట్ లెవెల్లో వర్క్ చేయాలా, రూట్ లెవెల్లో, దిస్ ఈజ్ the main focus of the coaches and mentors in the world of wellness community, root level lo. Because weight taggedam ma uddesham kaane kaadu, deni valana weight put on aitunaru, ఏ కారణం వలన weight put on aitunaru, ఏ కారణం వలన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతున్నాయి, దాని మీద యాక్ట్ చేయడం, ఆ రూట్ ని. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు గమనించుకోండి, ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఒక గోడ ఉంది, ఆ గోడలో ఏదన్నా ఒక హోల్ పడింది అనుకోండి, దానికి గీపర్లన్నీ పెట్టేసి సున్నం వేసేస్తే కూడా దూరం నుంచి చూస్తే పెద్దగా కనబడదు, గోడ బాగుంటది. బట్ ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే అది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో బట్ ఇన్ ఆర్ కమ్యూనిటీ వి బేసికలీ వర్క్ ఆన్ ద రూట్, లైక్ మళ్ళీ దాన్ని ప్లాస్టరింగ్ చేయడం కావచ్చు, సిమెంట్ చేయడం కావచ్చు. సో ఇలా చేయడం లో మాకు క్లయింట్స్ యొక్క కోఆపరేషన్ కూడా చాలా అవసరం అన్నమాట. ఇఫ్ వి గెట్ ద రైట్ క్లయింట్స్ విత్ రైట్ మైండ్ సెట్ అండ్ రైట్ థింకింగ్, ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ రేట్ విల్ బి 100%. ఆ విధంగా కొన్ని వేల క్లయింట్స్ని ఇప్పుడు వరకు మేము ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాం త్రూ వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో. అండ్ అటువంటి ఒక క్లయింట్ని హూ హ్యాస్ ఎ వెరీ మ్యాజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, I'm going to introduce to you. His name is Sudarshan, and as you can see in this picture, the transformation, ante tana total body transformation is not just weight loss transformation, it's a health transformation. Ante పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని ఆయన ఎట్లా మళ్ళీ పొందగలిగినారు, తను కోల్పోయిన ఆల్మోస్ట్ కోల్పోబోతున్న చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ని గ్రిప్ తెచ్చుకొని తను మళ్ళీ ఎట్లా రిగైన్ చేసుకున్నారు, తన ఆల్మోస్ట్ యంగ్ ఏజ్ లో ఉండాల్సిన హెల్త్ ని హౌ హీ కుడ్ రిగైన్.
So he is going to talk to us. Weight paranga తీసుకుంటే he lost close to 30 plus kgs in a very healthy way, and most important, he overcame many hormonal issues like diabetes and some issues that are caused by diabetes. Okay, so let us without wasting much time, I would like to introduce to you the guest for today, Sudarshan. Yes, sir. Great evening, sir. Good evening, sir. Thanks for your presence. Thanks for coming to this session. Same to sir. So, ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి ఫర్ ద టీమ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సుదర్శన్. సార్ చెప్పినట్టు ఎలక్ట్రికల్ నేను ఏపీఎస్సీబీలో దాదాపు 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేశాను. ఏఈగా 57 ఇయర్స్ ఏజ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 స్టేట్స్ లో సర్వీస్ చేస్తున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్ అంటే ఏపీ ఆ టైంలో. సో లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుంచి ఐఎమ్ అంటే న్యూట్రిషన్ ఒక ఫ్యాసినేట్ గా న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్ చేస్తూ ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది న్యూట్రిషన్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. ఎక్సలెంట్. ఏ ఊరు నుంచి మీరు? ఐ థింక్ యూ కర్నూలు. బేసికల్ గా పుట్టిన ఊరు ఎమ్మెనూరు సార్. తర్వాత కర్నూలులో సెటిల్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఉద్యోగరీత్యా 2 జిల్లాలకు మధ్యన ఉంటది కాబట్టి ఇక్కడే కర్నూలులో ఫ్యామిలీ పెట్టి ఆడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ యూఆర్ నాట్ ఇన్ టు జాబ్? అవును సార్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 5 years బ్యాక్ ఐ హావ్ టేకెన్ వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్. ఓకే. నౌ ఐ యామ్ ఫుల్ టైమ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ లాగా. ఓకే. సో మీ హెల్త్ ఎలా రీగైన్ చేసుకున్నారు? వెయిట్ ఎట్లా తగ్గారు? అండ్ ఆ విషయాల్లో పీపుల్ ని కోచ్ చేసే ఒక వెల్నెస్ కోచ్ గా మారారు. మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ని పక్కన పెట్టి కాదు, విఆర్ఎస్ తీసుకొని. ఎక్సలెంట్. దట్స్ ఎ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. అండ్ బికాస్ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇందాక వీడియో చూసాము. రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వీడియో చూస్తే చాలా మందిని రోడ్లో వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ మేబీ ద టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎందుకు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతున్నారంటే, అందరూ చూడండి ఎన్ని కారణాలు చెప్పారంటే, మనం ఏది తింటున్నామో మనం చూసుకోకుండా తినేస్తున్నామని ఒకరు కావచ్చు, లేదంటే బేసికల్ గా మనకు టైం ఉండట్లేదు సక్రమంగా వండుకునేకని ఒకరు చెప్తున్నారు, కొంతమంది స్ట్రెస్ అని చెప్తున్నారు. అట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్, అందరు యంగ్స్టర్స్. అండ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్, డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా సైంటిఫికలీ అందరు చెప్తున్న దాంట్లో కాస్తో కూస్తో ట్రూత్ ఉంది. బట్ సైంటిఫికల్ గా తీసుకుంటే ద అండర్లయింగ్ రీజన్స్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఆ రీజన్స్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు సుదర్శన్ గారు లాంటి వ్యక్తులు దే బికేమ్ వెల్నెస్ కోచెస్ అండ్ ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ఇన్ వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ, రైట్? సో సార్, మీ కేసులో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వెయిట్ లాస్. బికాస్ మనం కన్సల్టేషన్ చేసే చాలా మంది క్లయింట్స్ వెయిట్ లాస్ ప్రాబ్లంతో వస్తారు. ఓకే, వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లోకి పోకుండా మనం కాపాడగలుగుతాం. బట్ మీ కేసులో ఆల్రెడీ మీరు క్రానిక్ డయాబెటిక్. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటిక్ ఉండినారు మీరు బిఫోర్ యూ గాట్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్? యాక్చువల్లీ 1994లో 95 ఆ మధ్యలో తెలిసింది సార్ నాకు. అంటే యాక్చువల్గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనబడి నేను చెకప్, అప్పటికి 8 years సర్వీస్ ఉంది. 8 years సర్వీస్ తర్వాత ఐడెంటిఫై అయింది. ఎక్కువ ఎనర్జీ లాస్ ఉండడము, యాక్టివ్ లేకుండా ఉండడము, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత నేను యూరినేషన్ ఎక్కువ ఉన్నందుకు డాక్టర్ కలిస్తే 95-96 ఆ మధ్యలో వచ్చింది సార్. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డిసీజ్ అనమాట. సో 94లో యూ గాట్ డిటెక్టెడ్ విత్ డయాబెటీస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్? మీకు ఏం సిమ్టమ్స్? అప్పటికే మీరు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయినారా? లేదు, అప్పటికి ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు. యాక్చువల్లీ నేను నేను చాలా కొద్దిగా ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉండే, అంటే బాగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండి అందరి మధ్యలో బాగా తిరిగే అలవాటు ఉండేది నాకు తెలిసింది అనమాట. అరే ఏదో లోపల ఏదో తేడా వస్తుంది నాకు. ఒక కాళ్ళు నొప్పులు రావడం, తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ యూరినెస్ రావడం, ఎనర్జీ లేకపోవడం, అది నాకు
అది బాగా తొందరగా ఐడియా వచ్చింది. అందుకోసం నేను డాక్టర్ అప్రోచ్ చేయాలి. So ఇనిషియల్గా అంటే weight you టైర్నెస్ ఫీల్ అయినారు, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉన్నింది, ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, సో నార్మల్ డయాబెటిక్ సిమ్టమ్స్ ఇవి కనబడినాయి కాబట్టి యూ ఇమీడియట్లీ అప్రోచ్ డాక్టర్ ఇన్ 1994, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ దట్? సో అక్కడ అంటే అంతే నేను అప్పుడు అనుకున్నా, అంటే నాకు బేసికల్ గా డాక్టర్ చెప్పడం ఏమంటే, మీకు షుగర్ స్టార్ట్ అయిందండి, మీరు టాబ్లెట్స్ వాడాల్సిందే, కొద్దిగా ఫుడ్ అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా అది నన్ను బాగా మీరు ఎక్కువ మీల్ తినకండి, తక్కువ సార్లు తినండి అన్నారు ఒకటి. తర్వాత టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే మీకు ఏమైనా చక్కెర వచ్చినట్లు ఉంటే చాక్లెట్లు జోలో వేసుకుని పెట్టుకోండి, చాక్లెట్లు తింటుండండి అని చెప్పారు. అక్కడ నుంచి మెడికేషన్ మొదలైంది. So you started taking medicine since 94? Yes sir, మెడిసిన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అంతకు ముందు ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఫుడ్ వల్ల మ్యాక్సిమం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా. అంటే అంత ఒకసారి జాబ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తినడము, ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగడము, టైమింగ్స్ లేకపోవడము, వాటి వల్ల వచ్చిందని అనుకున్నా నేను. సరే అక్కడ నుంచి మార్పు ఏమంటే టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ గడపాల్సి వచ్చింది. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడైతే టాబ్లెట్స్ 1 year వాడడం స్టార్ట్ చేసిన 1 year నుంచి స్లోగా వెయిట్ పెరగడం మొదలు పెట్టింది. సో అక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక 15 years తీసుకోండి, అంటే మిమ్మల్ని కలిసేంత వరకు మధ్యలో జరిగిన పరిణామాలు ఏమంటే డే బై డే వెయిట్ పెరిగేది, ఎనర్జీ ఎంత తీసుకునే, విటమిన్ టాబ్లెట్స్ అన్ని చాలా టాబ్లెట్స్ వాడేవాళ్ళము. ఇక ఒళ్ళు నొప్పులకి మందులు, తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ కు మందులు, మార్గ మధ్యంలో రకరకాల దాదాపు 12 నుంచి 13 మెడిసిన్స్, దానికి ఒక మెడిసిన్స్. అంత చేసినా ఎనర్జీ వచ్చేది కాదు. తర్వాత సైనస్ భయంకరంగా, డయాబెటిస్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. సైనసైటిస్, అక్యూట్ సైనసైటిస్ అయినా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక ఆపరేషన్కి వెళ్ళాల్సినంత పరిస్థితి ఉండింది. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 4-5 మెట్లు ఎక్కినామంటే, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 90 పైన వెళ్ళిపోయింది దానికి. ఎక్కడైనా మెట్లు ఎక్కాలన్నా ప్రాబ్లము, ఎక్కడైనా ఫీల్డ్ లో తిరగాలన్నా ప్రాబ్లము. స్లోగా ఐసైట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ఎమోషన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనమాట. ఇంకా ఆఫీస్ లో ఇంకా ఫీల్డ్ లో పనిచేసే వాళ్ళము, ఎందుకంటే కొద్దిగా నాకు ఆ ప్యాషన్ గా ఉండింది, ఉద్యోగం చేయాలని ప్యాషన్ ఉండడం వల్ల ఈ కమ్యూనిటీ లెక్క చెప్పడం మొండిగా పోయేది అనమాట. మందులు తినేది, ఏడంటాడ తినేది, ఎట్లంటే తినేది, టీలు ఏదైనా మెటఫార్మ్ వేసుకుంటే సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, హైపో సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనేది ఏడంటాడ టీలు తాగేది. ఇట్లా అలవాటు అయిపోయింది. రెస్పెక్ట్ అట్లా అయిపోయింది. ఒకవేళ వెయిట్ పెరగడం కాంప్లికేట్, అంటే డే బై డే ఎంత ఉన్నప్పటికీ వారానికి 1-2 సార్లు మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సి వచ్చేది అనమాట. అంటే వెయిట్ పెరగడం అట్లా అలాంటి ఫ్యాటిక్ అంటాం, ఫ్యాటిక్ లాగా ఉండింది అనమాట. అలా గడిచింది సార్ మొత్తం ఎంటైర్. Actually, from whatever Sudarshan is telling, if you get it very clearly, medicine start chesaka, మెడిసిన్ చేస్తుంది, బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ డ్రగ్ హ్యాస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అది దట్స్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్. అది ఎవ్రీబడి నోస్. ఎవ్రీ డ్రగ్, దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as drugs. Okay, there are certain chemical combinations and definitely which is not natural. Body is not, అంటే మన శరీరం దాన్ని హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేసుకునేందుకు నాట్ రెడీ. దాని యొక్క పర్యవసానం ఏమైందంటే తిను మెల్లగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవడం స్టార్ట్ అయినాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైం డయాబెటీస్ ఇష్యూ పక్కన పెడితే దాంతో పాటు మెల్లగా కొలెస్ట్రాల్ పెరగడము, దానికి ఇంకొక మెడిసిన్ తీసుకోవడము, లేదంటే ఇంకొక ఇష్యూ రావడము, దానికి ఇంకొక మెడిసిన్ తీసుకోవడము. సో ఒక్క టాబ్లెట్ తో స్టార్ట్ అయ్యేది. అందుకే మనం గమనించామంటే చాలా మంది ఈ ఇష్యూస్ తో, డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ, దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అండ్ మెల్లగా దీనిని పెద్దగా పట్టించుకోకుంటే మెల్లగా హైపర్ టెన్షన్, మెల్లగా కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీస్, లిపిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్. ఇదే అండి, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గేక ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నా, బీపీ తగ్గేక ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నాను, ఇది డయాబెటీస్ టాబ్లెట్ ఎప్పటి నుంచో తీసుకుంటున్నా. ఇవన్నీ కూడా లింక్డ్, ఒకదానికొకటి లింక్డ్. మనం ఒకటి తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాం కాబట్టి మిగతావి కూడా స్లోగా స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. అంటే వీఆర్ బేసికలీ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద రూట్. ఎక్కడి నుంచి అసలు ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది, దేనికి బేసికలీ నార్మల్గా ఉండే ఒక వ్యక్తి, నార్మల్గా ఎనర్జెటికల్ గా జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండే ఒక వ్యక్తికి ఎక్కడ రూట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది,
దట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రిపేర్డ్. అది జరిగిందంటే మిగతా టాబ్లెట్స్ జోలికి కూడా పోయిండారు అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఈ కమ్యూనిటీని మీట్ అయ్యే టైంకి యు ఆర్ క్లోజ్ టు 100 kgs. అవును సార్. సో మీరు వెయిట్ విపరీతంగా ట్రై చేస్తున్నాను. అదే వెయిట్ తగ్గేందుకు అప్పుడే చెప్పారు మీరు, చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి వెయిట్ తగ్గేందుకు. ఎందుకంటే వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతుంది, అందరు కూడా ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు. సో మీరు మీ ప్రయత్నాలు ఏం జరిగాయి? విశ్వ ప్రయత్నం ఉంటుంది సార్. అంటే నాకు భయంకరంగా అవి ఇవి చదివే అలవాటు. ఎక్కడ ఆర్టికల్ కనబడినా డయాబెటిక్ అని, బస్సులో ఏదైనా డయాబెటిక్ ఆర్టికల్ కనబడినా గంట సేపు నిలబడి చదివి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి, అంటే చెప్పాను కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హోమియోపతి, న్యాచురోపతి, అలోపతి, ఆయుర్వేదము, అదేదో నాగముష్టి వేరు తింటే తగ్గిపోతుంది అని చెప్తే 100 రోజులు అది విషంలా ఉంటుంది సార్. నేర్చుకుంటే రాత్రి నానబెట్టి పొద్దున తాగితే విషయం అనమాట. ఎవరైనా పక్కన వాళ్ళు కూడా మూర్చపడిపోతారు. కానీ అట్లా గరల కంట తాగేవాడిని. తర్వాత ఆవు పంచకం 100 రోజులు, ఇవన్నీ ఎన్ని చేసినప్పటికీ ఎనర్జీ నాకు థింకింగ్ ఏమంటే ఇన్ని చేస్తున్నా ఎనర్జీ రాలేదు. ఆ రెవిటాల్ అయితే కుప్పలు అనమాట. ఎంతో ఎనర్జీ తింటే లాస్ట్ జరిగిన పరిణామం ఏమంటే మోషన్ బంద్ అయిపోయి అక్యూట్ కాన్స్టిపేషన్ వచ్చి మళ్ళీ దానికి మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వచ్చింది. సో అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్. వాకింగ్ అయితే వాకింగ్ అలంపూర్ చౌరస్తా వరకు కర్నూలు నుంచి అలా 11 కిలోమీటర్లు తిరిగిపోయేవాడిని నేను. ఈవెన్ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు కూడా నడిచిపోయాను. చూద్దాం ఏదైనా బెనిఫిట్ అయితే నడచాలంటే నడిచేదాను 11 కిలోమీటర్లు అంటే. మళ్ళీ రాత్రి వచ్చి అడ్డం పడుకునేది. ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ కోసం అయితే రకరకాల, ఇప్పుడు పెద్దగా మాకు నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి రకరకాల జిమ్ములు తిరిగితే ఇష్టం వచ్చినట్టు పోయి ఆడపోయి ఏది నడిచి ఎక్కువ నడిచేది అట్లా పోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసిన అక్కడ లిగ్మెంట్ కట్టేది. ఆ లిగ్మెంట్ కట్టేసరికి అంతకుముందు నేను కొద్దిగా డాన్స్ చేసేవాడిని. లిగ్మెంట్ కట్టేసరికి అది కూడా బంద్ అయిపోయింది. ఏమి చేసే ఒకటే భగవంతు కోరుకున్నాను, ఏదన్నా వస్తే బాగుండే, నాకు ఖచ్చితంగా ఏదన్నా జరిగితే బాగుండే. అదేదో సినిమాలో ఉంది సార్, బాగ్దాద్ గారి దొంగలో వాళ్ళకు ముసలోళ్ళు పోయి దాని దగ్గర నిలబడితే ఎవరైనా వస్తాను అనమాట. అట్లాంటిది ఏమైనా దొరికితే డ్రీమ్ చేసేవాడిని. అట్లా అనుకుంటుంటేనే ఇష్యూ మీ దగ్గరకు రావడం జరిగింది, మిమ్మల్ని కలవడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ ఆ ఆరోగ్యం సంబంధించి మీరు ఆ టైంలో గైడ్ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని కలవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఈ చేంజెస్ రావడం. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఈవెన్ బికాస్ ఐ మెన్షన్ రైట్, మా ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ కి చాలా మంది డాక్టర్స్ పంపిస్తారనమాట క్లయింట్స్ ని. మీకు డయాబెటీస్ బార్డర్ లైన్ లో ఉంది, మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి వెయిట్ రెడ్యూస్ కాకపోతే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కాదని. చాలా మంది దే కమ్, దే స్టార్ట్ హిట్టింగ్ ద జిమ్, వర్కౌట్స్ చేయడం మొదలు పెడతారు, అంత ఫైన్. బట్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 70% ఈజ్ not about workouts. 70% is what we take. 70% is how we control certain hormones in the body through right food, through right nutrition, through right vitamins and mineral combination. వీటి ద్వారా కొన్ని హార్మోన్స్ ని మనము వాటి పనితనాన్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేయగలమో దాని మీద ఇవన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాట్ ఆన్ ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఓన్లీ టు ఎ లెవెల్, నాట్ 70-80%. సో చాలా సార్లు సార్ డాక్టర్ గారు చెప్పారు మేము డయాబెటీస్ బార్డర్ లైన్ లో ఉందంట అనేసి క్లయింట్స్ వస్తారు. ఇంకేం చెప్పారంటే ఇంకేం లేదు, మెడిసిన్ తీసుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అబౌట్ ఫుడ్ they don't have any knowledge. That is where we come into the picture, right? How to reverse all these issues. So సార్ కేసు తీసుకున్నారంటే సార్ ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే, ఆయన చెప్పారు కదా బస్సుల్లో ఏదైనా డయాబెటిక్ సంబంధించిన ఏదైనా ఆర్టికల్ అక్కడిక్కడ ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము, అంటే ఆల్మోస్ట్ హీ హాస్ డన్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ కాలు లెగమెంట్ టేర్ అంత ఇంటెన్సిటీతో చేశారు. అంటే అన్ని మాతో కమ్యూనిటీలో ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా 100 రోజులు వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఏ బ్రాండ్ న్యూ ఇయర్ అని. ఇటువంటి ఒక ఈవెంట్, ఒక ఛాలెంజ్, హెల్తీ వెయిట్ లాస్, హెల్తీ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఛాలెంజ్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో చాలా టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన టీమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టీమ్స్ లో రావడము
తిన హెల్త్ లో జరిగిన యూ టర్న్. సుదర్శన్ సార్, మీ అనుభవం అది షేర్ చేసుకుంటారా? హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ కాంపిటీషన్ బేసికలీ హెల్ప్ యూ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్? రియల్ సార్, అదే నేను చెప్పాను కదా, నేను కోరుకునే అది రావడము, మీతో పరిచయం కావడం, ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కావడం వల్ల నాకు కొద్దిగా ఎలాగో అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకోవడము, టీమ్ తయారు చేసుకోవడము, తర్వాత అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే డైలీ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మనకు డైలీ కోచింగ్ ఉండేది అనమాట. డైలీ ట్రాక్ చేసేవాళ్ళు, ఎన్ని స్టెప్లు వేసినాము, ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినాము, ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేసినాము, తర్వాత డే బై డే మాకు ప్రోగ్రెస్ కనబడేది. వేరే డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో బాగా యాక్చువల్ సైంటిఫికల్ గైడెన్స్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఊరికే ఏదో గుడ్డిగా చేయడం కాకుండా మనకు ట్రైనర్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఆ ట్రైనర్స్ మా డిఫికల్ట్ చెప్పేవాళ్ళు. నాకు ఆల్రెడీ లిగ్మెంట్ టైర్ ఉంది, సో దాన్ని కేర్ చేసుకుంటూ చేయాల్సిన అవసరం ఉండింది. సో ఇవన్నిటిని చేసుకోవడానికి, కోపప్ చేసుకోవడానికి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండింది. తర్వాత సింపుల్ మోటివేషన్ ఏమంటే టీమ్ స్పేర్ అనే ఇండియన్ టీమ్ తో అన్ని కంపీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ ఉంది, హెల్త్ స్పిరిట్. అది ఇంకా చెప్పలేం, ఒక మమైకంలో లాగా చేసినాం అనుకోండి. అది నిజంగా చెప్పాలంటే అద్భుతమైన విషయం. అట్లాంటి ఛాలెంజ్ ఉండడం అంటేనే, లేకుంటే అంత తొందరగా మనకు జనరల్ గా మనకు ఇంటరెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాంటి కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు విచ్చలవిడిగా మనం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, బాగా ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉండడానికి, తర్వాత కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ లో చేయడానికి బాగా స్కోప్ వచ్చింది. అందుకే మేము ఆల్మోస్ట్ 45% ఫ్యాట్ నుంచి మాక్సిమం 12% దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను ఒక్కసారిగా. అంత ఇంటెన్సివ్ చేయగలిగాను. అంటే గైడెన్స్ లేకపోయింటే ఈవెన్ మీరు ఒక్కసారి నాకు మధ్యలో నడవడానికి కూడా వీలైపోయిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంటి దగ్గర ఉండి కూర్చొని ఏం చేసుకోవచ్చు కూడా గైడ్ చేశారనమాట. దాని నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ ట్రాకింగ్ వదలలేదు. అంత బాగా జరిగింది సార్ ఆ ప్రోగ్రామ్. ఎక్సలెంట్. సో సార్ చెప్పడం 45% ఫ్యాట్ నుంచి 12% ఫ్యాట్ కైనా బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ అంటారు అనమాట, పీపీఎఫ్, పర్సెంటేజ్ బాడీ ఫ్యాట్. 45% బాడీ ఫ్యాట్ అంటే అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఒబేసిటీ, చాలా అన్హెల్దీ ఫ్యాట్ బాడీలో అక్యుములేట్ అయింది. మనం వింటా అంటాము రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకపోయింది. ఎందుకు? వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్స్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటారు. బ్లడ్ వెజల్స్ లో కొవ్వు పేరుకుపోవడము, దాని వలన కలిగే హార్ట్ అటాక్. అంతంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ చాలా మంది, ఇది సార్ కేస్ కాదు, చాలా మంది కేసెస్ అలానే ఉంటది. ఓకే, దాని నుంచి క్లోజ్ టు 12% అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ బిలో 15% అంటే దట్స్ ఎ మ్యాజికల్ ఫిగర్. ఇంకా 10% కంటే బిలో అయితే 6 ప్యాక్ అంటారు కదా. యాక్చువల్లీ 6 ప్యాక్ వాళ్ళు ఏం చేసేది ఏమంటే, బాడీ 6 ప్యాక్ మొత్తం మస్కులర్, అట్లా మా దగ్గరికి ఎవరైనా కోచింగ్ వచ్చినప్పుడు మేము ట్రాక్ చేసేదంతా పీబీఎఫ్ అనమాట. వాళ్ళ మజిల్ అండ్ పీబీఎఫ్ పర్సెంటేజ్ బాడీ ఫ్యాట్ మెల్లగా 15 నుంచి డౌన్ అయింది. 10 నుంచి డౌన్ అవుతుందంటే ప్యాక్స్ విజిబిలిటీ విల్ బి దేర్. అంటే ఆయన 12% పోయినారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. అంత ఒబేస్ ఉన్న వ్యక్తి 12 వరకు రాగలిగినారంటే దట్ ఈస్ వై ఆయన స్టోరీ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా సార్ ఇక్కడ చెప్పిండేది బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఫస్ట్ లెగమెంట్ టేర్ అవ్వడం. ఎందుకు లెగమెంట్ టేర్ అయింది? చాలా ఇప్పుడు మేము ఎవరిని కానీ ఆల్రెడీ బాగా వెయిట్ ఉండి ఒబేస్ ఉండి 10, 20, 30 kgs ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేసిన వాళ్ళని మేము యాక్చువల్గా ఎక్సర్సైజ్ రికమెండ్ చేయము. ఒకవేళ చెప్పినా మినిమం ఎక్సర్సైజ్, మినిమం యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. ఎందుకంటే యువర్ బాడీ ఈస్ క్యారింగ్ ఆల్రెడీ 20 kgs ఎక్స్ట్రా, అండ్ ఆ 20 kgs ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ తో మీరు అలా నడవడమే ఎక్సర్సైజ్. ఎందుకంటే 20 kg మోస్తూ నడుస్తున్నట్టు ఎక్స్ట్రాగా. దాంతో మళ్ళీ జంప్స్ చేశారు అనుకోండి, జంప్ చేయడమో లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అంటే దట్ విల్ స్ట్రెయిన్ యువర్ బాడీ. అప్పుడు ఆ లెగమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ తట్టుకోలేవు. దట్ ఈస్ వేర్ ద వేర్ అండ్ టేర్ హ్యాపెన్స్. సో ఎనీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ కాల్ హూ ఇస్ రియలీ ఒబేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఓకే మేము ఈ చేత ఏదైనా వర్కౌట్స్ చేపిస్తాం, మేము ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాం, మేము ఆన్సర్ ఈస్ నో. దిస్ ఈస్ టోటలీ కస్టమైజ్డ్. మీ ఇండివిజువల్ నీడ్స్ ని బట్టి, రిక్వైర్మెంట్స్ ని బట్టి, మీ యొక్క హైట్ ని, వెయిట్ ని బట్టి, మెడికల్ కండిషన్స్ ని బట్టి టోటల్ గా మారిపోతుంది. మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇక్కడ కాల్లో కనెక్ట్ చేసినారో దే
will have an access to an expert nutrition wellness coach from the world of wellness community, wow community. వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని how you should work it out in this coming 90 to 120 days, which is more than enough for you to get back to the best possible shape in your life, which Sudarshan has done. So inkokati one more thing that has to be really paid attention to is Sudarshan was mentioning about that competitive spirit, especially when you take part in a challenge as a part of community. అంటే మనం ఒక్కళ్ళమే నేను వెయిట్ లాస్ అనుకోవాలా, బికాస్ చాలా మందికి జరిగే మిస్టేక్ ఏమంటే మనం తగ్గాలనుకున్నాం బాగుంది, కానీ దానికి తగ్గ ఒక వాతావరణం, ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు, దానికి ఒక వాతావరణం, సపోర్టివ్ కోచ్, సపోర్టివ్ టీమ్, గైడెన్స్, ట్రాకింగ్ మెకానిజం. నేను ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను, ఈరోజు ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను, ఒకవేళ గత వారం రోజులుగా వెయిట్ తగ్గడం లేదంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇష్యూ, దీని గురించి చెప్పే ఒక మాస్టర్ మైండ్, ఒక కోచ్. తర్వాత మీ ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసే ఒక కోచ్, మీ ప్లేట్, ఇవన్నీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ అనమాట. ఒకసారి ఈ కమ్యూనిటీలో పార్ట్ అయినాక ఏం జరుగుతుంది మీకంటే, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. వీ విల్ ట్రాక్ యువర్ ప్లేట్, we will track your weight. You will be added into a community where there will be expert coaches and they'll be tracking this. So it will be very simple for us. So that is the magic that happened with Sudarshan, becoming a part of the community. 10 మంది నుంచి తను ఇన్స్పైర్ అవ్వడము, అండ్ ఒక కోచ్ గైడెన్స్ లో వర్క్ చేయడం, ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇది తినచ్చా, ఇది తినకూడదు, ఏమి లేదు. దేర్ ఇస్ ఎ ప్లాన్, పక్కాగా ఇంప్లిమెంటబుల్, ఈజీ టు డూ, ఈజీ టు కాపీ, ఈజీ టు ప్రాక్టికల్. చాలా సింపుల్ ప్లాన్, ఫుడ్ ప్లాన్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ఫుడ్ ప్లాన్. ఎందుకంటే సార్, ఐ నీడ్ యువర్ కామెంట్ హియర్, బికాస్ చాలా మంది మన కమ్యూనిటీలో, మా కమ్యూనిటీలోకి, వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ లోకి, మన కమ్యూనిటీలోకి వచ్చే ముందు, సార్ ఇంతకుముందు ఒక చోట వెయిట్ లాస్ చేసాము, 5-6 కేజీలు 10 కేజీలు చాలా ఫాస్ట్ తగ్గిపోయాము, బట్ చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, మళ్ళీ వెయిట్ పుట్టాన్ అయినాము. మీకు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో అనుభవం ఏమన్నా ఉందా? ఎగ్జాక్ట్ సార్. యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు నా జర్నీలో అద్వితీయ విషయం ఏమంటే మజిల్ సెక్యూర్ కావడం. యాక్చువల్గా దానివల్ల నేను దాదాపు చాలా రోజుల నుంచి కూడా సేమ్ ఆ రోజు తగ్గించిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ పెద్దగా పెరగలేదు. స్టిల్ ఐఎమ్ సింకింగ్ అనమాట. బికాజ్ ఐ సెక్యూర్డ్ మై మజిల్ బికాజ్ ఆఫ్ ది పెక్యులర్ డైట్, ద రైట్ డైట్, గైడెన్స్, డైట్ కరెక్ట్ గా ఉండటం వల్లనే. సో చాలా సార్లు మనం ఇంతకుముందు చాలా మంది జనరేషన్ లో మనకు తెలియక లాభ అయిపోయినాము, తగ్గడానికి తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఎక్కువ తెలుసుకుంటున్నాము, ఎట్లా తగ్గుతాం. అలా కాకుండా ప్రాపర్ గా అంటే మజిల్ అంటే బాడీ యొక్క పారామీటర్ కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, ఈవెన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను బయటకు వచ్చేసరికి నాకు జరిగినది కంప్లీట్ ఐ గాట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మై బాడీ. అసలు నాకు ఇస్తే ఏమొస్తుంది, ఇవన్నీ దాంతో బయటకు రావడం వల్ల రియల్ ఎగ్జైటెడ్ అనమాట. అందుకోసము చాలా వాటికి దీంట్లో మనం చెప్తున్న దీంట్లో వైవిధ్యత అంటే టోటల్ గా మంచి పారామీటర్స్ అన్నిటిని సెక్యూర్ చేస్తాం. అది మనకు తర్వాత కూడా నన్ను అడిగితే ఇప్పుడున్న దాంట్లో మన కమ్యూనిటీకి వచ్చి ఎవరైనా తగ్గినారంటే లైఫ్ లో పెరగకుండా చూసుకోవడానికి కావాల్సినంత నాలెడ్జ్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం. అంత పక్కాగా ఇప్పుడు డిజైన్ చేసి ఉంది. ఎక్సలెంట్. మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసామండి, దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో షేక్స్ ఇచ్చారు తాగమని. ఆ షేక్స్ పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ బదులు ఆ షేక్ తాగాలి, తర్వాత లంచ్, డిన్నర్, ఆ విధంగా 1 month 2 months ఆల్మోస్ట్ మేము 8 కేజీలు తగ్గిపోయాము. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ షేక్స్ అవన్నీ ఆపేసామో మళ్ళీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ హార్మోన్స్ లో కూడా చాలా ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఇది ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్. ఇంకో కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయినాము, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళు మాకు
కంప్లీట్ గా ఈ ఫుడ్ మానేయమని చెప్పారు. ఈ ఫుడ్ మానేసి పొద్దున ఓన్లీ మీరు మొలకెత్తిన గింజలు, ధాన్యాలు అవి ఇవి కాస్త ఇవి తినండి, తర్వాత ఫ్రూట్స్ తినండి, ఓన్లీ లిక్విడ్ తీసుకోండి, ఇట్లా ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్ గా ఈ డైట్ లో పెట్టారు. బాగానే తగ్గాము ఆల్మోస్ట్. తర్వాత బెలూన్ ఊదినట్టు ఊదిపోయాము. దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ కమ్ ఇన్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ విత్ దీస్ ఇష్యూస్. అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారనమాట. అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది దే డిడ్ నాట్, మేబీ వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన కోచ్ కావచ్చు ఎవరన్నా, లేదా వీళ్ళు వచ్చే ముందు కూడా దే డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ద వెయిట్ లాస్, రైట్, ఆర్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ద వెయిట్ గెయిన్. సో ఇప్పుడు సుదర్శన్ గారు చెప్తాను ఏమంటే, ఐ అండర్స్టూడ్ మై బాడీ, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇన్ ద వావ్ కమ్యూనిటీ. వీ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ బాడీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎడ్యుకేట్ యూ. మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బట్టి ఎంత పరిమితిలో మీకు చెప్పాలో అంత చెప్తూ కరెక్ట్ గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చేయడమే మా యొక్క మెయిన్ లక్ష్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే అది అర్థం కాకపోతే దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్యాడ్ డైట్ ఆర్ ఎనీ మ్యాజికల్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ సైన్స్ దట్ వి ఫాలో, వెరీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ సైన్స్. ఇందాక ఆయన చెప్పారు, మజిల్ కోల్పోకుండా ఫ్యాట్ పోగొట్టాలి మనం. బాడీ ష్రింక్ అవ్వడం నాట్ ఇంపార్టెంట్, మజిల్ కాపాడాలి. యువర్ మజిల్ ఈస్ బేసికలీ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో వీ షుడ్ టేక్ గుడ్ ఎనఫ్ కేర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ దట్ యువర్ టేకింగ్. సో ఈ విధంగా చేయడం మొదలు పెడితే ఏం జరుగుతుంది? వెయిట్ తగ్గడం మొదలు పెడతాము. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, తగ్గిన వెయిట్ మెయింటైన్ అవుతుంది. Because your muscle is intact and unwanted fat which you were carrying 20 kgs 25 kgs got burnt. Simple logic here. And ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ 2-3 నెలల్లో 4 నెలల్లో మనం కలిసి ప్రయాణం చేసే ఈ ప్రాసెస్ లో we will help you get educated more about your health, some disorders, హెల్తీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్. దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయట వచ్చిన తర్వాత కూడా యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మెయింటైన్ యువర్ వెయిట్. ఇంతవరకు మన కమ్యూనిటీలోకి వచ్చిన మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్, మోర్ దాన్ 90-95% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ కాన్షియస్లీ, హ్యాపీలీ అండ్ హెల్దీలీ మెయింటైనింగ్ ద వెయిట్ అండ్ ఆల్సో their physical condition, just not the weight. అంటే హెల్త్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేకుండా, రైట్? సో నేను బిఫోర్ ఐ ఆస్క్ కపుల్ ఆఫ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ టు సుదర్శన్, మీకు ఎవరికన్నా ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఓకే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ ఈస్ దిస్ సైన్స్ అబౌట్, మరి ఏమి డిఫరెంట్ గా మేము చేయబోతాము, ఐ విల్ జస్ట్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్. మన ప్రాబ్లం వచ్చేసి, అందరూ ఎక్కడి నుంచి ఇష్యూ స్టార్ట్ అవుతుందంటే, వీఆర్ ఆల్ బౌండ్, అంటే ఎట్ సర్టెన్ పాయింట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టు పాస్ త్రూ ఏ ఫేజ్ కాల్డ్ యాజ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు అనమాట. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఆర్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఇది ఒక రోగం కాదు, బట్ చాలా రోగాలకి దారి తీసే ఒక చెక్ పాయింట్ అనుకోండి, ఒక చెక్ పాయింట్ చాలా రోగాలకి. ఆ రోగాల్లో ఒబేసిటీ అనేది ఒకటి, హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఒకటి టైప్. ఇందాక సుదర్శన్ చాలా క్లియర్ గా చెప్తూ వచ్చారు. ఫస్ట్ డయాబెటీస్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర పోయినాను, మెడిసిన్ ఇచ్చారు, మెల్లగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవడం స్టార్ట్ అయినాను. ఇవన్నీ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, హ్యాండ్ ఇన్ ఓకే, డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు వీటన్నిటికి ప్రైమ్ రీజన్ ఏమంటే, వీ హ్యావ్ టేకెన్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టిల్ నౌ. బాగా గమనించారంటే, పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నైట్ డిన్నర్ వరకు మనం తినే ఆహారం మొత్తంలో సింపుల్ కార్బ్స్ ఉంటాయి, అతి ఎక్కువ మోతాదులో. ఇడ్లీలు, దోశలు, చపాతీ, ఉప్మా, పొంగల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది నేను
సెకండ్ మీల్ నేను చెప్తాను. దానికంటే ముందు కాఫీనో టిఫిన్ కాఫీనో చాయో తాగుంటాము. ఎందుకంటే నేను క్లయింట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు అడుగుతా కదా, అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఏముంటుందండి మీ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే ముందు ఏముంటుంది అంటే లేదండి టీ తాగుతా. అది పోయినట్టే కదా లోపల, దాంట్లో చక్కెర ఉంటుంది, మిల్క్ అండ్ షుగర్, అండ్ పోస్ట్ దట్ దిస్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్. దాని తర్వాత అరౌండ్ 2 o'clock అరౌండ్ 2 hours పోస్ట్ దట్ మళ్ళీ ఒక కాఫీ కావచ్చు, లేదంటే స్నాక్, లేదంటే ఏదన్నా పింజ్ ఈటింగ్. ఆ తర్వాత విదిన్ 2 hours 2.5 hours మళ్ళీ లంచ్ తింటాము. వాట్ ఈస్ ఎ సౌత్ ఇండియన్ మీల్ ఆర్ ఇండియన్ బేసిక్ ఇండియన్ మీల్? చావల్ అంటే రైస్. మీరు ఒక ప్లేట్ తీసుకుంటే దాంట్లో రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా, కూరల క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా? అసలు ఏం ప్రశ్న అడుగుతున్నారు? ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఆ తెల్లని పదార్థమే మనకు ఎక్కువ కనబడుతుంది. రైస్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ విల్ బి మోర్. అండ్ హై ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే వేపుడులు లేదంటే మేబీ సమ్ జంక్ కావచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. దీంతో పాటు ప్రోటీన్ ఏమన్నా సమతుల్యంగా ఇస్తున్నామంటే, ప్రోటీన్ అంటే మనకు ఇందాక సార్ చెప్పారు మజిల్ లాస్ కాకుండా వీ టేక్ అల్ట్రా కేర్ అబౌట్ యువర్ మజిల్ అండ్ ప్రోటీన్, because all your enzymes and hormones function because of the protein. మరి ఎంత ప్రోటీన్ కావాలా? డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బాడీలీ నీడ్, బట్ అట్లీస్ట్ తీసుకున్నా కూడా 1 gram per kg బాడీ వెయిట్. మీరు 70 kg ఉంటే 70 grams ప్రోటీన్ కావాలా. సో మీకు బేసిక్ న్యూట్రిషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ తెలుసున్నా ఒకసారి పెన్ను పేపర్ తీసుకొని లెక్కేసుకోండి. ఈ రోజు మీరు ఒకవేళ 70 kg ఉంటే మనం 30-35 grams కూడా తీసుకుని ఉంటాము పొద్దున్న నుంచి తీసుకుని ఉంటే. అంటే డెఫిసిట్ ఏర్పడుతుంది 30-40-50% డెఫిసిట్ ప్రోటీన్లో. ఆ డెఫిసిట్ ఈ రోజు ఒక్కటేనా అంటే కాదు. గత 20-25 ఏళ్ళుగా మీ వయసు ఎంత ఉందో ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో ఒక 5 ఏళ్ళు పక్కన తీసేస్తే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో బాగా పెట్టుంటారు ప్రోటీన్ చిన్నప్పుడు మదర్ కేర్ తీసుకునేటప్పుడు. ఆ తర్వాత నుంచి 20-25 years ఆఫ్ డెఫిసిట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, తర్వాత లైఫ్ లో ఉండే స్ట్రెస్, తర్వాత పోర్ స్లీప్ హ్యాబిట్స్, నైట్ ఎక్కువ టీవీ చూడటం కావచ్చు, లేదా నైట్ డ్యూటీస్ ఉండడం కావచ్చు, లేదంటే కొన్ని కేసెస్ లో వాళ్ళ చదువుకునే ఎడ్యుకేషన్ లోనే అసలు నేను కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటాను 2 work 3 work బికాస్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్, రైట్? అండ్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్. సమ్ టైమ్స్ జెనెటిక్స్, మమ్మీ డాడీ లేదా గ్రాండ్ పేరెంట్స్, అమ్మ నాన్న కానీ అవ్వతాత కానీ వాళ్ళ జీన్ లోనే డయాబెటీస్ కానీ బీపీ ఇట్లాంటి జీన్ని క్యారీ చేయడం. ఈ అన్నిట్లో ఏ ఒక్కటి బలంగా ఉన్నా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ట్రిగ్గర్ అయితే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఒబేస్ అవ్వడం మొదలు పెడతాము అండ్ మెల్లమెల్లగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏదో ఒక పాయింట్ లో మన మైల్ స్టోన్స్ అన్నమాట, ఆ దారిలో ఖచ్చితంగా తగులుతాయి మనకు. సో ఇప్పుడు రూట్ కాజ్ ఇచ్చి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, దీన్ని రివర్స్ చెయ్యకుండా డయాబెటీస్ కి టాబ్లెట్ వేసుకోవడమో, మనము జిమ్కి పోయి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా తగ్గాలనుకోవడమో, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్. మనం చేయాల్సింది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని రివర్స్ చేయడం. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రివర్స్ చేయాలంటే బేసికల్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, మనం తినే ఆహారము సెల్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారము మన సెల్ పని చేసేందుకు ఇంధనం లాగా పనిచేస్తుంది. మీ కార్ కి మీ బైక్ కి పెట్రోల్ ఎట్లనో మన సెల్స్ కి మనం తినే ఆహారము, ఆ తినే ఆహారంలో ఎక్కువ మోతాదు గ్లూకోజ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే షుగర్ ఉంది కాబట్టి, కార్బోహైడ్రేట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ టు గ్లూకోజ్. సో మనం మనం ఇస్తుండే ఫ్యూయల్ ఏంటంటే మన సెల్స్ కి గ్లూకోజ్. ఈ గ్లూకోజ్ సెల్స్ కి రీచ్ అయ్యి ఆ సెల్ మెటబలైజ్ చేసి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ కావాలి. సో ఇది ఒక హెల్దీ సెల్ మీరు చూస్తుండేది ఇక్కడ. సో మీరు ఈరోజు పొద్దున్న తిన్న ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఏదైనా సరే షుగర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి అది సెల్ కి రీచ్ అయ్యి సెల్ దాని పని అది చేసుకుంటే బ్లడ్ లో కూడా కాస్త గ్లూకోజ్ ఎప్పుడు నిలబడాలి. ఎందుకంటే 70 mg to 100 mg per dl విచ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్. ఒక రోజు మొత్తంలో మన దినచర్యలో శరీరము తన పనులు అన్ని చేసుకునేందుకు కావాల్సింది 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ఈక్వలెంట్ టు 100 mg per dl మ్యాక్సిమం. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది మీరు బేసిక్ 5వ క్లాసో 7వ క్లాస్లో కూడా చదివి ఉంటాం. ఏమేమి ఉన్నాయి, కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్,
ఫ్యాట్స్, ఇవన్నీ మనం చదివి ఉంటాము. వీటన్నిటిలో మనం ఎక్కువ శాతం దేన్ని తిన్నామంటే నంబర్ 2, విచ్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. రైస్, వీట్, పాస్తా, సెరల్స్, బ్రెడ్, ఇట్లాంటి ఫుడ్స్ని అంటే షుగర్గా కన్వర్ట్ అయ్యేది ఎక్కువ తిన్నాము కాబట్టి మనకు బాడీ ఇంటర్నల్గా షుగర్ బర్నింగ్ మెషిన్ లాగా మారిపోయింది. షుగర్ బర్నర్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాము, ఇట్ కన్వర్ట్స్ యాజ్ షుగర్. వెంటనే స్నాక్ అంటే ఇంకా రెస్టీ లేదు, ఆ తర్వాత లంచ్ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో పిల్లలు కూడా చెప్తాం కదా చక్కెర తినద్దురా మంచిది కాదని, బట్ మనం రివర్స్ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ద బాడీ విత్ షుగర్. ఒక రోజులో ఏమీ కాదు, అప్పుడప్పుడు తింటే కూడా ఏమీ కాదు, బట్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ చూసింగ్ దిస్ ఫ్యూయల్, వాట్ హ్యాపెన్, సెల్యులార్ లెవెల్లో సెల్ హ్యాస్ బికమ్ రెసిస్టెంట్ టు యాక్సెప్టింగ్ యువర్ గ్లూకోజ్. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు ఒక వర్క్ ఇవ్వబడింది, ఆ వర్క్ మీరు చేస్తున్నారు, అంత లోపల మీ కెపాసిటీ అనుకోండి ఒక 100 యూనిట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ మీకుంది, బట్ మీకు రా మెటీరియల్ వచ్చి 150-200 యూనిట్లు ప్రొడ్యూస్ చేసేకి ఇస్తున్నారు, అది కూడా కంటిన్యూస్గా ఇస్తున్నారు. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ పనితనం తగ్గిపోతుంది, ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద సెల్. సో సెల్ ఏం చెప్తుందంటే, బాస్ నేను బిజీగా ఉన్నాను, నువ్వు మార్నింగ్ తినిన దోశనే ప్రాసెస్ చేస్తున్నా, ఈ లోపల నువ్వు అన్నం పెట్టినావు. సో ఆ బ్లడ్ లో షుగర్ గా కన్వర్ట్ అయిన మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బ్లడ్ లో నిలబడిపోతాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో ఎందుకు సెల్ యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు? ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు? ఇది బిజీ, ఓవర్ ఫిల్డ్, స్పిల్ అవుతుంది, నిండిపోయి స్పిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, బ్లడ్ లో మోతాదు ఎంత ఉండాలా, 70 mg to 100 mg per dl, 1 tablespoon. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే that will cause lot of disturbance to many other hormones and enzymes and so many issues start happening. సో అది మంచిది కాదు కాబట్టి ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఆ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ని ఫ్యాట్ గా కన్వర్ట్ చేసి తనకు అనువైన ప్రదేశాల్లో, అంటే పొట్ట దగ్గర, థైస్, గ్లూట్స్, తనకు దగ్గర భాగంలో అనమాట, పొట్టకు దగ్గర భాగంలో ఎత్తి పెట్టుకుంటది. సేవింగ్ మెకానిజం అంటారు. ఫ్యాట్ ఈజ్ లైక్ ఎ సేవింగ్ మెకానిజం, అంటే నేను మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటాను, కాస్త వెయిట్ చేయనేసి. బట్ దాన్ని మనం వాడుకునేంత లోపల మళ్ళీ తింటున్నాం కదా, మళ్ళీ తింటున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ స్లోలీ చాలా మంది ఈ కేసులో, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ కేసులో మీరు గమనిస్తే, మేము ఎక్కువ తినడం లేదండి అయినా వెయిట్ పుట్ అవుతున్నాం. This is because the root level of the cell has become resistant to insulin. Now the only way to repair this is నేను జిమ్ కి పోతాను, నేను ఆ మెడిసిన్ వేసుకుంటాను, నేను అవి తాగుతాను. No, the only way scientifically is to reverse your insulin resistance. How do we do that? By changing the fuel. ఇంతకాలం పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ తో నడిచిన బండిని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనం చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అంటే ఇన్ని రోజులు మనకు తెలియదు, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలన్నీ వస్తున్నాయి మీకు. దే డోంట్ ఎమిట్ ఎనీ టాక్సిన్స్. సిమిలర్ గా దేర్ ఇస్ అనదర్ ఫ్యూయల్ టు రన్ ద బాడీ. ఆ కొత్త మెథడ్ లోకి తీసుకుపోవడమే మన కమ్యూనిటీలో మేము మీకు హెల్ప్ చేయబోయేది. సో ఎయిదర్ యువర్ బాడీ ఎప్పుడు కానీ ఎట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ యువర్ బాడీ విల్ బి ఎయిదర్ జనరేటింగ్ ఎనర్జీ త్రూ గ్లైకోజెనెసిస్ అంటారు, అంటే షుగర్ నుంచి ఎనర్జీ తయారు చేసే మెకానిజం, లేదు ఫ్యాట్ నుంచి ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసే మెకానిజం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లైకోజెనోలిసిస్. సో కొన్ని ఇయర్స్ గా గ్లైకోజెనెసిస్ లో ఉండే బాడీని ఇప్పుడు కొన్ని మంత్స్, కమింగ్ 2 months or 3 months, we will take it into glycogenolysis. బాడీకి ఏదైనా ఒకటే, మీరు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పోవాలంటే మీతో వెహికల్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పెట్రోల్ వేసినా వెళ్తుంది, డీజిల్ వేసినా వెళ్తుంది, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ పెట్టినా వెళ్తుంది. మీ బాడీకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ని రోజులు మనకు ఆప్షన్స్ తెలియక we were using only one fuel, which is carbohydrate. అండ్ ఈరోజు అది చాలా ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు మనము
కొత్త పాత్వేని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వెరీ సైంటిఫికలీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ వెరీ ప్రూవెన్ ఫుడ్ ప్లాన్, మీల్ ప్లాన్. ఒక మీల్ ప్లాన్ అంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని మనం తీసుకునే ఆహారము ఏ విధంగా ప్రేరేపిస్తోంది అనే దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఎ చార్ట్. దీనికి సంబంధించి మీ కోచెస్ని కనుక్కుంటే వాళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్ ఒక ఆడియో ప్లాన్ ఉంది మా దగ్గర, అది మేము క్లయింట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి ఈ 0 to 10 స్కేల్లో ఇంతకాలం మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి ఇన్ ద 6, 8, 10 స్కేల్లో ఉండింటాము. ఆ 10 నుంచి మెల్లగా 0 to 6కి 1 or 2 months మీ గోల్ని బట్టి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్యూయల్ని మారుస్తామో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్కి మనము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దాని గౌరవం దానికి తిరిగి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టినట్టు అనమాట. అంటే ఇంతకాలం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దాన్ని అవమానించి పడేసినాం. మీరు అలా వెళ్ళి ఒక చాయ్ తాగినప్పుడు, అలా వెళ్ళి ఒక బజ్జీ బొండ తిన్నప్పుడు కానీ, అలా వెళ్ళి ఒక స్వీట్ తిన్నప్పుడు కానీ, అప్పుడప్పుడు నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్, వీ హ్యావ్ ఇన్సల్టెడ్ ఇన్సులిన్ లెఫ్ట్, రైట్ అండ్ సెంటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ బాస్ ఐఎమ్ డన్. And that is when issues start happening. And ఎంత issues అంటే we have become the capital of sugar capital of the world, diabetic capital of the world, heart attacks లో number 1, and hypertension and different issues. అన్నిటికీ కారణం just ఒక హార్మోన్, it is called as insulin. Now how can you get knowledge on this? How you can reverse this? This is what will happen in this coming 2 months to 3 months when we work together, you, the client and the coach in the WOW community. Now when you start working with this food plan తో మీరు ఇన్సులిన్ ని సపోర్ట్ చేసే ప్లాన్ తో మీరు వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టిన within 24-48 hours your body will enter a state called as autophagy. This is a revolutionary state where ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఈ మధ్య పండగ జరిగింది, వినాయక చవితి అనుకుందాము. వినాయక చవితికి ఖచ్చితంగా యూ వుడ్ హ్యావ్ అంటే ఇంటిని కానీ దేవుని రూమ్ కానీ శుభ్రపరచడము ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు. మళ్ళీ దసరా, దీపావళి వస్తుంది. ఇవి ఐ థింక్ ఈ పండగలన్నీ కనుక్కోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ కూడా ఇంటిని క్లీన్ చేయడమేమో. ఇంటిని క్లీన్ చేయడము ప్లస్ మనల్ని మనం కొంచెము చాలా రెడీ చేసుకోవడము ఇవన్నీ, రైట్? అండ్ అంటే యు గెట్ వాట్ టు సే అంటే యు పే అటెన్షన్ టు వాట్ డర్ట్ యాడ్ ఉంది, డస్ట్ యాడ్ ఉంది, బూజ్ యాడ్ ఉంది, వీటన్నిటి క్లీన్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వెహికల్స్ ని క్లీన్ చేస్తాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం నౌ అండ్ దెన్ వి ఈవెన్ క్లీన్ గ్యాడ్జెట్స్. బట్ వెన్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం అంటే చివరిసారి ఎప్పుడు వెన్ డిడ్ యూ క్లెన్స్ యువర్ బాడీ, ద సిస్టమ్ ఇన్సైడ్, ఇంటర్నల్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆటోఫేజీ. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా పనికి రాని వస్తువులు చాలా ఉంటాయి. అవన్నిటిని క్లీన్ చేసేందుకే భోగి పెట్టారని చెప్తారు బేసికల్ గా. అంటే అన్వాంటెడ్, యూ జస్ట్ బర్న్ ఇట్ ఆఫ్. సిమిలర్ గా మన సెల్యులార్ లెవెల్లో కణాలలో కూడా ఆర్గనెల్లే అంటారు. ఆర్గనెల్లే మీన్స్ ఇంకా సెల్స్ లో కూడా ఉండే మైక్రోస్కోపిక్ పార్ట్స్, పని చేయని అంటే దాని యొక్క పనితనం కోల్పోయిన పార్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సెల్స్ లో. ఆ పార్ట్స్ ని మొత్తాన్ని రీసైకిల్ చేసి ఎఫెక్టివ్నెస్ పెంచే ప్రాసెసే ఆటోఫేజీ అనమాట. సైన్స్ ఇస్ ఏ రెవల్యూషనరీ సైన్స్. ఇప్పుడు మేము చెప్పిందంతా కూడా ఇట్స్ ఎ సైన్స్, రైట్? ఈ ఆటోఫేజీ లోకి ఒక శరీరం ఎంటర్ కావాలంటే ద ఓన్లీ ప్లాన్ ఈస్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ ప్లాన్, హై న్యూట్రియం. నీ బాడీకి తగ్గ రైట్ న్యూట్రిషన్ విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైట్ ఫ్యాట్ అండ్ సమతుల్యమైన ఆహారము విత్ రిస్ట్రిక్టెడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, మంచి సోర్సెస్ నుంచి తీసుకునే కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎప్పుడైతే ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ ఇనిషియేట్ ఆర్ ఇన్స్టిగేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్లాన్. అంటే ఇప్పుడు మీ వయసు 40 అనుకుందాం, 20 అప్పుడు మీ సెల్స్ ఎంత ఎనర్జీతో పనిచేసేవో, ఎంత ఎఫిషియన్సీతో ఉండేవో
ఎఫిషియన్సీని మళ్ళీ పొందడం స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో వెయిట్ లాస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. సైడ్ ఎఫెక్ట్. సో మేము చేసేది ఇక్కడ బేసికలీ వెయిట్ లాస్ ప్లాన్ కాదు, హెల్త్ ప్లాన్. అందుకనే హౌ అబౌట్ ఎంటరింగ్ 2022 విత్ యువర్ బెస్ట్ సెల్ఫ్ అండ్ విత్ యువర్ బెస్ట్ షేప్. అంటే ఆరోగ్యపరంగా అద్భుతమైన సెల్ఫ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి 2022 మనం ఎట్లా బిగిన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఎంటైర్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ సైన్స్. వాట్ ఎవర్ యూ హర్డ్ టిల్ నౌ, డాక్టర్ యోషినోరి ఒసూమి అనేసి a Japan scientist, he got Nobel Prize in 2016 for his advanced research and a presentation on this particular science called autophagy with intermittent fasting, right? So program lo actually this is a challenge. I think ee call yokka uddesham kuda etla mem kuda ee 90 day ipudu Sudarshan ane oka vyakti enno prayatnalu chesi ఆల్మోస్ట్ కాల్లో లెగమెంట్ కూడా టేర్ చేసుకునేంత ఎఫర్ట్ పెట్టి, అందరూ అట్లా ఎఫర్ట్స్ పెడతారని నేను అనుకోను, బట్ ప్యాషన్, కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉంది, అంత చేస్తుండే వ్యక్తికి మేము కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి 30 kgs వెయిట్ లాస్ హెల్దీలీ, హ్యాపీలీ, విచ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? అండ్ అంతేకాదు ఆయన కొన్ని వందల మందిని కోచ్ చేసి ఒక వెల్నెస్ కోచ్ అయిపోయారు బికాస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా మంది ఇప్పుడు ఆయన కేసు చూస్తున్నారు. ఇదన్నిటి జరగడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఆ 90 రోజుల ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఒకటి ఉందో, అట్లాంటిది ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ కాదు, ఇది దిస్ ఇస్ సెప్టెంబర్, రైట్? అక్టోబర్ 1 నుంచి మనం మళ్ళీ బిగిన్ చేస్తున్నాం. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 90 days could be life transforming for many of us, right? Including me. It's not మీకనే నేను చెప్పట్లేదు, ఇంక్లూడింగ్ మీ, రైట్? సో how serious you are about getting into this program ane danikante how serious you are about getting into your best health. Okay, so how do I participate? నేను ఏం చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే? బ్లైండ్ గా we will not accept people into the community. We want to evaluate your present health situation. మీ కొన్ని వాల్యూస్ మీ కోచ్ మిమ్మల్ని కాల్లోకి ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళు మీకు చెప్తారు, లేదంటే ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. HbA1c, యువర్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్, యువర్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్, యువర్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్. అంటే పరగడుపున మీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఒక ల్యాబ్ లో ఈ వాల్యూస్ కావాలని అడిగితే జస్ట్ వన్ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్, యూ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఈ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాక వావ్ కమ్యూనిటీలో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ కోచెస్ తో అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. బ్లాక్ యువర్ టైమ్. దేర్ టైమ్స్ విల్ బి రియలీ రియలీ వెరీ బిజీ బికాస్ we will have clients from different parts of the world. Maybe US clients కి మేము ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ టైం ఇస్తాము, ఒక్కోసారి మాకు ఇక్కడ నైట్ అయితే వాళ్ళకి కొంతమంది కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది, కొంతమంది యూకే, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, మలేషియా, డిఫరెంట్ క్లయింట్స్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి పీపుల్ కనెక్ట్ అవుతారు. సో మీరు టైం బుక్ చేసుకునేకి ట్రై చేయండి. బట్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అడ్వైజ్ ఇస్, ఆ రిపోర్ట్ లేకపోతే వీ డోంట్ ఎంకరేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీతో బ్లైండ్ గా మాట్లాడే కంటే నాకు మీ రిపోర్ట్ చేతుల్లో ఉంటే ఐ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ యువర్ కండిషన్ బెటర్ అండ్ ఈవెన్ కస్టమైజ్ ద ప్లాన్ ఫర్ యూ. అండ్ ఆ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత మీతో అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకొని మీతో మాట్లాడి మీ లైఫ్ స్టైల్, మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళ హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఎందుకంటే ఏ జీన్ మీరు క్యారీ చేస్తున్నారు, మీ జాబ్ స్కెడ్యూల్ ఎట్లుంది, ఇవన్నీ మేము తెలుసుకున్న తర్వాత we will give you a food plan and a supplementation plan depending totally on your health condition and the goal that we have to reach. Considering your health condition, 10 kgs తగ్గాలనుకున్న ఒక వ్యక్తి ఉండొచ్చు, లేదా 10 kgs విత్ డయాబెటిక్ డిజార్డర్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒక 5 kgs తగ్గాలి బట్ PCOD ఉండే ఒక విమెన్ ఉండొచ్చు. There'll be many people, లేదా థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ లో ఉండొచ్చు. సో అన్నిటిని మేము కన్సిడర్ చేసుకొని విల్ గివ్ యూ ఎ ప్లాన్. తర్వాత
you become a part of the community. Once you start the plan, నేను ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసి రెడీగా ఉన్నాను అన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కమ్యూనిటీలో యాడ్ చేస్తాము. కమ్యూనిటీలో యాడ్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి? రోజు మీ ప్లేట్ హెల్త్, మీ మీల్ ప్లేట్ని మేము ట్రాక్ చేస్తాము. రోజులో మీరు తినే ప్లేట్ ఏదైతే మేము ప్లాన్ ఇస్తున్నామో ఆ ప్లేట్ యూ విల్ టేక్ ఎ పిక్చర్ అండ్ యూ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ. అండ్ ఆ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది ప్లేట్స్ కూడా వస్తాయి. సో you will understand how different people are enjoying different types of foods, meal, and at the same time our community lo experts untaru. They will see doctors untaru, they will see your plate, nutritionists kani, trainers kani, ma professionals. So comments just like మీకు individual గా పోస్ట్ చేస్తారు, హలో అండి ఈ ప్లేట్ లో ఇది మిస్ అయింది, ఓకే రేపు మార్క్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ మేము కరెక్షన్స్ చెప్తాము. And we will track your weight on a daily basis. ప్రతి రోజు మీ వెయిట్ ని మేము ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ జస్ట్ షేర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. హౌ డు వీ ట్రాక్? వెయిట్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటి బేసికలీ? సో వన్ ఆఫ్ మై relatives, she entered the community with a health challenge. So women hormonal issues with an around 87-88 weight లో చాలా డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళున్నారు. తను చాలా మందిని కన్సల్ట్ చేసి చాలా మెడికేషన్లో ఉన్నారు. సో నేను తన మెడికల్ కండిషన్ అంతా చూశాక మెడిసిన్స్ అన్ని పక్కకి పెట్టించి స్టాప్ చేపించి we got her into the plan. So this is how it happens అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి కమ్యూనిటీలో తన పోస్టులు పెడతారు, ఏది ప్లేట్లు, వెయిట్ మాత్రం కోచ్ అయినా నాకు పెడతారనమాట. ఇండివిజువల్గా రోజు ఒక టైంలో పరగడుపున 23వ తేదీ 23 రోజులైంది నేను స్టార్ట్ చేసి. డే 23 మై వెయిట్, డే 24 మై వెయిట్, డే 25 మై వెయిట్, డే 26 82.2, డే 27 81.9, day 28 81.5, like this. So we track the on a daily basis. That is what Sudarshan was mentioning. So your health plate, your weight, your routine. So I believe guys, if you really understand, these 90 days are going to be really exciting, because even I have set a goal for myself in this coming 90 days. So as far as the PBF is concerned, as far as the muscle gain is concerned, like that, ఇది ఏదో ఎక్స్ట్రీమ్ గా 25 కేజీలు ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అనుకోవద్దండి. How about getting back into your best shape? How about cleaning the body right from inside through this wonderful magical science called autophagy? Thousands of people are getting benefited from it, right? So any closing comments, sir Sudarshan sir? So how do you want to take this program into మీకు సంబంధించిన మీ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ కి? బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. యాక్చువల్గా అది నవ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ది హెల్త్ అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెడిసిన్స్ బంద్ చేసి 4 years అయిపోయింది. 44 ఇంచుల నుంచి 32 ఇంచులకు వచ్చినాం. నాకు డ్రెస్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఇప్పుడు అసలు ఇంతకుముందు ఏం వేసుకున్నా కడుపు ఇట్ట ముందుకు వచ్చేది. ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు అంటే చిన్నపిల్లలు వేసుకున్న 30 కూడా పడుతున్నాయి నాకు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్. దాంతో తర్వాత ఇంకా అంటే ఫుడ్ మాకు బాగా ఇష్టం, నాకు బాగా తినడము. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే బాగా తిని కూడా ఎలా పెరగకుండా కూడా నాకు తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెడిసిన్స్ బంద్ చేసేసినాము. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ అంటే డయాబెటిక్ పక్కన పెట్టేసి వాటి ద్వారా వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి వాటిని కూడా రివర్స్ మీద డైరెక్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. తర్వాత కమ్యూనిటీలో కోచ్ కావడం వల్ల డే బై డే లెర్నింగ్స్, కొత్త విషయాలు, న్యూట్రిజెనిక్స్ అని అట్లా రకరకాల కోర్సెస్ స్టడీ చేసి అడ్వాన్స్ సైన్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. మోర్ ఓవర్ అంటే ఫ్యామిలీ, ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఫోకస్. నేను హెల్త్ పైన ఫోకస్ చేసి ఉండడం వల్ల ఇంటిల్లిపాది హెల్త్ లో చేసినారు. మా మిస్సెస్
ఈజ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ థైరాయిడ్ రివర్సల్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్. పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దే ఆర్ ఆల్సో ట్రాకింగ్ దేర్ ఓన్ గోల్స్ అనమాట. అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏమంటే నాకు యాక్చువల్లీ బాడీ అంటే చాలా, అంటే నాకు ఫ్యాసినేట్ సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఆ టి కృష్ణ గారు నాకు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అనమాట. ఆయన సినిమా దేవాలయం సినిమాలో దేహం పైన నాకు చాలా ఇష్టం కలిగింది ఆ శ్లోకం అనమాట. దేహో దేవాలయో ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. అది విని అది చదివి దాని గురించి బాగా స్టడీ చేసిన తర్వాత నాకు అప్పటి నుంచి దేహం ఎట్లైనా బాడీని ఎనర్జెటిక్ పెట్టదు. ఎందుకంటే అంత గొప్పగా దేహాన్ని దేవాలయంగా పోల్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎందుకు అట్లా పెట్టుకోవాలనే ఒక భయమైన కాంక్ష ఉంది. అది దీని ద్వారా నెరవేయడం కాకుండా ఇప్పుడు నాకు అలాంటి దేవాలయాలకు సర్వ్ చేస్తే ఫ్రీగా సర్వ్ చేసే అవకాశం రావడం కూడా చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాయి. ట్రెమెండస్ ఫీలింగ్ అనమాట. అసలు కొంతమంది ఎవరికైనా అట్లా లాభం కనపడినా అంటే ఎగిరెగిరి చెప్తున్నా, ఎగిరి ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి, ఎట్లైనా వాళ్ళ బరువు తగ్గించా ట్రెమెండస్ ఫీలింగ్ అనమాట. అసలు అది చెప్పలేను నేను. అంత బాగుంది. వాళ్ళు బాధపడుతుంటే నేను బాధపడినట్టుంటది. ఏంటో ఇంత బరువు మోస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం కనపడవు. ఆ బరువు మొత్తం కూడా మోకాళ్ళ పైన చూస్తే నేను ఏమరా మోకాళ్ళు ఎంత బాధపడుతుంటాయి అని. సో ఐ గాట్ ట్రెమెండస్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ ది పీపుల్ అండ్ ఫ్రీలీ. అది కూడా ఫ్రీ. ఏం మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఫ్రీగా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ట్రెమెండస్ ఆపర్చునిటీ రియల్లీ సార్. నాకు తెలిసి ఈ కరెక్ట్ టైంలో, కరెక్ట్ సొసైటీకి కావాల్సిన టైంలో ఇలాంటి సైన్స్ రావటము, కమ్యూనిటీ రావటము, కమ్యూనిటీలో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడము, కమ్యూనిటీ కోచ్ కావడం, ఇవన్నీ కూడా గాడ్ గ్రేస్ అని నేను అనుకుంటాను. గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు టెల్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో. దే ఆర్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్. మాకు లాస్ట్ 1 year నుంచి చూస్తున్నాం కదా, మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు తగ్గకుండా ఉండలేదు, మళ్ళీ పెరగలేదు. దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఫుడ్ లైక్ దట్. అసలు ఆ ప్లేట్లు చూస్తే మీరు బయట వాళ్ళు అయితే అబ్బుర పడిపోతారు. ఆ ఫుడ్ ప్లేట్ చూస్తే ఏమిరా ఎట్లా తింటారు, ఎట్లా తగ్గిపోతారు, ఇంత తిని ఎట్లా తగ్గిపోతారు, అది పెద్ద ప్రశ్నార్థంగా ఉన్నాడు. పెద్ద ఇష్యూస్ అయిపోయింది. నా ప్లేట్ చూసి అసలు దేశాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఏమి తింటా ఇంత తింటున్నా. రియల్లీ ఆసమ్ సార్. వెరీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ. Awesome, sir. So ఇంత తిని కూడా ఎట్లా తగ్గుతున్నారు, right? So that is what is the science. Okay, so nutrient dense and restricted carb plan. Okay, and sir made a tremendous soul touching and soul stirring point. దేహానికి మించిన దేవాలయం లేదు. అండ్ అట్లాంటి ఎన్నో దేవాలయాలకి సార్ సర్వీస్ చేస్తున్నా అని mind blowing point. One more I mean phenomenal point added to this session. Chala thanks sir for that particular point that you made. Yes, and as of now we are doing this for free, guys. This 90-day program is going to be free. Post January, yeah, we don't know, there could be some charges, but in 90 days to get into the program, to get a consultation from the coaches, this will be free. But amount paranga free, time paranga I told you already, all the coaches will be really busy. So if you really want to get into the program, meer kavachu, మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా కావచ్చు, లేదా మీకు తెలిసిన ఎవరికైనా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే tell them the procedure, tell them that there is this community called as WOW community, which is helping and serving people in getting into their best possible health. Okay, so all the best, and 2022 should be the best year, yet one more best year for all of us. So this 90 days or 100 days should be the foundation for our health in all our lives. Okay, all the best, and thanks once again Sudarshan sir for your presence here. All the best.